जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 11 श्लोक 52। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम् दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरे जिस विश्व रूप का तुमने दर्शन किया है उसको देखना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि देवता लोग भी इस रूप को देखने की सदा इच्छा करते हैं पर देख नहीं पाते। भगवान कहते हैं, मेरे जिस चतुर्भुज मायातीत दिव्य गुणों के सहित नित्य रूप के तुमने दर्शन किए हैं, उस रूप के दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। इसके दर्शन उसी को हो सकते हैं जो मेरा अनन्य भक्त होता है और जिस पर मेरी कृपा का पूर्ण प्रकाश हो जाता है। जब देवता लोग भी इसके देखने की इच्छा रखते हैं किंतु सब देख नहीं पाते, तो फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। Lord Krishna said, "Very hard indeed it is to see this form of mine which thou hast seen. Even the gods are ever longing to behold it, which is so dear. Krishna's body is completely spiritual, full of bliss and eternal. His body is never like our material body, but for those who are making a cultural phenomenon of Krishna by studying Bhagavad Gita or similar Vedic scriptures, he is a problem. This problem has three methods of approach. 1. Material process. 2. Speculative process. 3. Transcendental process. Material process. According to the material process, Krishna is considered a great historical personality or a very learned philosopher, not an ordinary man. But even though he was so powerful, he had to accept a material body. The absolute truth is impersonal, and therefore, from the impersonal feature, he assumed a personal feature attached to material nature. There is the materialistic calculation of the Supreme Lord. Speculative process. Those in search of knowledge also sometimes speculate on Krishna and consider him less important than the universal form. They think that universal form Krishna manifested to Arjuna is more important than his personal form. According to them, the personal form of the Supreme is something like imagination. Otherwise, in the ultimate issue, the absolute truth is not a person. Transcendental process. Krishna is covered by the Yog Maya potency. He is not to be seen by or reveals to anyone or everyone. Only those to whom he reveals himself can see him. The absolute truth can actually be understood by one who is a surrendered soul. This transcendentalist, by continuous practice and devotion, has his spiritual eyes opened and sees Krishna through revelation. Such a revelation is not available even to the demigods. It is very, very difficult and not possible
to see the universal form of Krishna for anyone and everyone. It is more difficult to understand his personal form as Shyam Sundar. Om. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 11 ശ്ലോകം 52 ശ്രീ ഭഗവത് വചനം സുദുർദർശമിദം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യദ്മമ ദേവാപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ദർശിച്ച എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം അത്യന്തം ദുർലഭമായി മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഈ രൂപം ദർശിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അത് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ നിത്യവും ദിവ്യവുമായ ചതുർഭുജത്തിന്റെ രൂപദർശനവും അത്യന്തം ദുർലഭമാണ്. അനന്യമായ ഭക്തിയോടും പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടും കൂടിയ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമേ ഈ ദർശനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. सुदुर्शशममिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अपस्य रूपस्य नित्यं दर्शनाकाळीक्षणः. श्री भगवान म्हणाले, तू जे माझे विश्वरूप पाहिलेले आहेस ते पाहणे अत्यंत दुर्मिळ आहे, कारण देवांनाही हे रूप पाहण्याची नेहमी इच्छा असते, पण ते पाहू शकत नाही. भगवान म्हणतात, तू जे माझे चतुर्भुज, दिव्य, शाश्वत आणि दिव्य गुणाने युक्त रूप पाहिलेले आहेस ते पाहणे अत्यंत दुर्मिळ आहे. हे केवळ तोच पाहू शकतो जो माझा परम भक्त आहे आणि ज्याच्यावर माझ्या कृपेचा पूर्ण प्रकाश पडतो. जेव्हा देवांनाही ते पाहण्याची इच्छा असूनही ते पाहू शकत नाही, तर आपण मानवाबद्दल, सामान्य माणसाबद्दल काय म्हणू शकू. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, तू जे माझे रूप पाहिलेले आहेस ते पाहणे खरोखरच खूप कठीण आहे. देवदेवता देखीलही त्याला पाहण्यासाठी सदैव आतुर असतात. जे अत्यंत प्रिय आहे, कृष्णाचे शरीर पूर्णपणे आध्यात्मिक, आनंदमय आणि शाश्वत आहे. त्याचे शरीर आपल्या भौतिक शरीरासारखे कधीही नाही. परंतु जे लोक भगवद्गीता किंवा तत्सम वैदिक ग्रंथाचा अभ्यास करून कृष्णाला एक सांस्कृतिक आविष्कार बनवत आहे, त्यांच्यासाठी तो एक समस्या आहे. या समस्येकडे पाहण्याच्या 3 पद्धती आहेत. नंबर 1 भौतिक पद्धत, नंबर 2 अनुमानात्मक पद्धत आणि नंबर 3 पारलौकिक पद्धत. याला इंग्लिशमध्ये म्हणू शकतो मटेरियल प्रोसेस, स्पेक्युलेटिव्ह प्रोसेस आणि ट्रान्सडेंटल प्रोसेस. आता आपण भौतिक पद्धत बघूया. भौतिक पद्धतीनुसार कृष्णाला एक सामान्य मनुष्य आहे. तो एक महान ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व किंवा एक अत्यंत विद्वान तत्वज्ञ मानलेला जातो. परंतु इतके सामर्थ्यवान असूनही त्यांना भौतिक शरीर धारण करावे लागले. परमसत्य निराकार आहे आणि म्हणूनच या निराकार स्वरूपामधून त्यांनी भौतिक प्रकृतीशी संलग्न असलेले साकार स्वरूप धारण केलेले आहे. परमेश्वराची ही एक भौतिकवादी मटेरियल गणना आहे. नंबर 2 स्पेक्युलेटिव्ह प्रोसेस, अनुमानात्मक पद्धत. ज्ञानाच्या शोधात असलेले लोक कधी कधी कृष्णाला अनुमान लावतात आणि त्याला विश्वरूपापेक्षा कमी महत्वाचे मानतात. त्यांना वाटते की कृष्णाने अर्जुनाला प्रकट केलेले विश्वरूप हे त्याच्या वैयक्तिक रूपापेक्षा अधिक महत्वाचे आहे. त्यांच्यामध्ये परमेश्वराचे वैयक्तिक रूप हे कल्पनेसारखे आहे, अन्यथा अंतिम सत्य ते एक व्यक्ती नाही. नंबर 3 ट्रान्सडेंटल प्रोसेस, अतींद्रिय प्रक्रिया. कृष्ण योगमाया शक्तीने झाकलेले आहेत. ते कोणालाही किंवा प्रत्येकाला दिसत नाहीत किंवा स्वतःला प्रकट करत नाहीत. किंवा तेच त्यांना पाहू शकतात ज्यांना ते स्वतःला प्रकट करतात. जो आत्मसमर्पण केलेला आहे तोच खऱ्या अर्थाने परम सत्य समजू शकतो. हा अतींद्रियवादी सततच्या अभ्यासाने आणि भक्तीने आपले आध्यात्मिक डोळे उघडतो आणि प्रकटीकरणाद्वारे कृष्णाला पाहतो. असे प्रकटीकरण देवतांनाही उपलब्ध नसते. कृष्णाचे विश्वरूप प्रत्येकासाठी पाहणे अत्यंत कठीण आणि अशक्य आहे. त्याचे श्याम सुंदर रूप समजणे त्याहूनही अधिक कठीण आहे. जय गुरुदेव, जय పదశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ, గృహస్థ మార్గంలో గీతాభ్యాసము.
అధ్యాయము 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగము శ్లోకం 52 శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ సుదుదర్శనమిదం రూపం దృష్టవానసి యన్మమ దేవా అప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శన కాంక్షిణః. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ ఇలా అన్నాడు, నా ఏ విశ్వరూపాన్ని నీవు దర్శించావో దానిని చూచుట అత్యంత దుర్లభము. ఎందుకంటే దేవతలు కూడా ఈ రూపాన్ని దర్శించడానికి సదా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు, కానీ చూడలేకపోతున్నారు. భగవాన్ చెప్తున్నాడు, నా యొక్క చతుర్భుజముల మాయాతీతమైన దివ్య గుణములతో కూడిన నిత్య రూపము నీవు దర్శించావు. ఆ రూపమును దర్శించుట అతి దుర్లభము. ఎవరు నాకు అత్యంత భక్తులై ఉందిరో, ఎవరిపై నా కృపాపూరిత ప్రకాశం ఉంటుందో వారు మాత్రమే ఆ రూపాన్ని దర్శించగలరు. దేవతలు కూడా ఆ రూపాన్ని దర్శించాలనుకుంటారు, కానీ అందరూ చూడలేకపోతారు. అటువంటప్పుడు ఇక మానవుల మాట ఏముంది? పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసాద్. श्री भगवान उवाच सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा. भगवान कहलखिन, हमर जे स्वरूप के दर्शन अहाँ केलहुँ ओकर दर्शन बड़ दुर्लभ अछि. एहि रूप के दर्शन लेल देवता सबके सेहो सेहनता लागैत छनि, मुदा हुनको सबके एहि रूप के दर्शन नहि भऽ पबैत अछि. भगवान कहैत छथि, हमर जे चतुर्भुज मायातीत दिव्य गुण सबसँ युक्त आ नित्य स्वरूप के अहाँ दर्शन केलहुँ, ओहि स्वरूप के दर्शन बड़ दुर्लभ अछि. एहि स्वरूप के दर्शन केवल वह कऽ सकैत अछि जे हमर अनन्य भक्त हुए आ जकरा पर हमर कृपा के पूर्ण प्रकाश रहैत हुए. जखन देवता सब सेहो एहि स्वरूप के दर्शन के इच्छा करैत छथि, मुदा सबके एकर दर्शन प्राप्त नहि होइत छनि, तखन साधारण मनुष्य सबके विषय में तऽ की कहल जाय. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा. हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें. धन्यवाद.